الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله العلي العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خطبہ مسنہ کے بعد قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے کانوں کے، آپ کی سماعت کے حوالے کروں. ضروری سمجھتا ہوں بارگاہ رسالت میں بآواز سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا، وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتا ہے ان کی مدد کے لیے میں فرشتوں کو بھیج دیتا ہوں. یہ ثابت قدم ہی تھا کہ امام حسین نے شہر مدینہ کو چھوڑا. یہ ان کا ثابت قدم تھا. یہ ثابت قدم ہی ہے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ کو چھوڑا. یہ ثابت قدم ہی تھا کہ وہاں سے چھوڑنے کے بعد راستے کی تکلیفوں کو برداشت کیا. یہ ان کا ثابت قدم تھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے تعلق سے کہا کہ اگر کوئی ثابت قدم رہتا ہے میرا رب اللہ کہنے والا، تو پھر ان کی مدد کے لیے میں فرشتوں کو بھیج دیتا ہوں. دیکھیے حضرت ظہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے پہلے امام حسین سے ملاقات کا انکار کر دیا، پھر ان کی بیوی نے جب سمجھایا کہ آل رسول بلا رہے، اہل بیت والے بلا رہے، آپ جانے سے انکار کرتے ہیں، کیا بات ہے؟ ان کی بیوی کے کہنے پر آپ گئے امام حسین کے پاس، ملاقات ہوئی، واپس آئے تو واپس آنے کے بعد آپ نے اپنے چاہنے والوں کو، رشتے دار دوست وغیرہ کو، بیوی کو طلاق دے دی. اور یہ سب باتیں ظہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان لوگوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ، اب میں حضرت حسین کے قافلے میں جوائن ہو جاتا ہوں. حضرت ظہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پوچھا لوگوں نے، ساتھیوں نے کہ بات کیا ہے، تو پھر کہا کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہم کو جنگ کے موقع پر کہا تھا کہ آج تم اتنے خوش ہو، جنگ بھی جیت گئے، مال غنیمت بھی ہاتھ آیا تمہارے، تو تم جتنا آج خوش ہو ایک دن وہ بھی آئے گا. حضرت سلمان فارسی کیا کہتے ہیں کہ ایک دن وہ بھی آئے گا کہ تمہاری ملاقات حضرت حسین سے ہوگی اور تم ان کے ساتھ جنگ کے اندر شریک ہوگے، تو اس وقت تم کو جو خوشی ہوگی وہ آج کی جو خوشی ہے اس سے کئی گنا خوشی زیادہ ہوگی. تو جب حضرت حسین نے ملاقات کے لیے بلایا تو مجھے وہ حضرت سلمان فارسی کی وہ بات یاد آئی، اس لیے میں حضرت امام حسین کے ساتھ جا رہا ہوں. حضرت ظہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب ان کے قافلے میں آپ مل گئے، اس کے بعد آپ کا یہ قافلہ پھر آگے بڑھتا ہوا گیا. فرزدق نام کا ایک سایہ تھا جو کوفے کی طرف سے آ رہا تھا. امام حسین کوفے جا رہے تھے کیونکہ مسلم علاقے کا خط آ گیا تھا، اور حضرت قیس کے ذریعے حضرت امام حسین نے خبر بھی پہنچوا دی تھی کہ میں وہاں سے نکل گیا ہوں، تم تمہاری تیاری کر لینا. حضرت قیس کو وہاں پر شہید کر دیا گیا، مگر امام حسین کو ابھی تک مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر نہیں ملی تھی. یہ فرزدق نام کا ایک جو سایہ تھا اس کی ملاقات ہوئی اور اس نے یہ بات بتائی، اس لیے کہ کوفہ والوں کے حال پوچھے تو پھر کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ کوفہ والوں کے جو دل ہے وہ تمہاری طرف ہے، مگر ان کی جو تلوار ہے وہ ان کے سپورٹ میں ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ تمہیں یہ معلوم بھی ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل جن کو تم نے بھیجا تھا، تمہارے چچا بھائی ان کو کوفہ والوں نے شہید کر دیا.
फिर उनके बच्चों के मामले में बताया कि उनके दोनों बेटों को भी शहीद कर दिया गया। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो गए और इत्तेफाक ये हुआ कि उस वक्त जब ये मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर आई सामने, तो उस वक्त सामने हजरत मुस्लिम बिन अकील की छोटी बेटी भी सामने आ गई अचानक। इमाम हुसैन की नजर हजरत मुस्लिम बिन अकील की बेटी पर पड़ी। इधर से मुस्लिम बिन अकील की शहादत की खबर, उधर से उनकी बेटी का सामने आने के बाद वो बेटी पूछती है कि तुम तो इस हसरत भरे नजरों से मुझे देख रहे हो, कहीं मैं यतीम तो नहीं हो गई, कहीं मैं यतीम तो नहीं हो गई। इमाम हुसैन की आंखों से फिर आंसू निकल गए, सीने से लगाया और उसके बाद वो समझ गई कि मुस्लिम बिन अकील मेरे वालिद को शहीद कर दिया गया। फिर भी नन्ही सी जवान से भाइयों की खैरियत पूछी कि मेरे भाई मोहम्मद और इब्राहिम की क्या खबर है। तो इमाम हुसैन कहते हैं कि उन कुफा वालों ने, उन जालिमों ने तुम्हारे भाई को भी शहीद किया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर अपने कदम को बढ़ाने के लिए सोचा कि अब क्या करें। काफिले को चलने का हुक्म दे दिया और जिस वक्त ये फरसदत नाम के शायर ने खबर दी, काफिला उस मुकाम पर ठहरा हुआ था। इधर से हूर 1000 लश्कर को लेकर के, सिपाहियों को लेकर के इमाम हुसैन की गिरफ्तारी के लिए आया था। और हूर जैसे ही आया तो जोहर के पहले का वक्त था और अरबस्तान की गर्मी दुनिया जानती है। 1000 जानवर पर वो सवार थे, वो जानवर और 1000 ये। कसम खुदा की किताबों में लिखा है कि इमाम हुसैन ने सबको आते हुए देखा, सबको पानी पिलाया। देखिए वो जो कुछ भी है, वो गिरफ्तार करने आया हो, हमारे साथ जंग लड़ने आया, कुछ भी हो, मगर शरीयत का जो कानून उस एतबार से आपने सिर्फ उनको ही नहीं, उनके जानवरों को भी पानी पिलाया। तर्ज़ अमल तो देखो, मेरे नबी की बात में साहब ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, एक इंसान मेरे घर आया है, मगर मैं जब उसके घर गया था उसने मेरी सेवा नहीं की, मेरी खिदमत नहीं की थी, आज वो मेरे घर आया, मैं क्या करूं? मैं नबी फरमाते बदला मत लेना, उसके साथ भलाई से पेश आना। और ये शरीयत का कानून था। इमाम हुसैन ने उनको पानी पिलाया, उनके जानवरों को पानी पिलाया, इधर अजान देने का हुक्म दे दिया। जोहर की अजान दी गई, उसके बाद इमाम हुसैन खड़े हुए। इमाम हुसैन ने फिर इमाम हुसैन ने हूर की तरफ और उनके जो सिपाही थे उनकी तरफ मुखातब होकर के ये अल्लाह के हम्द सना के बाद ये बातें बताई कि देखिए मैं अपनी मर्जी से आया नहीं, तुम लोगों ने मुझे बुलाया तो, और अगर तुम मेरा आना पसंद भी नहीं करते हो, एक तो मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया, उनके बेटों को शहीद कर दिया गया, मतलब ये कि तुमको मेरा आना पसंद नहीं है, अगर तुम यही चाहते हो कि मेरा आना पसंद नहीं है तो मुझे वापस, मैं जहां से आया मुझे वापस वहां जा दो। तो हूर ने जवाब दिया, ये जो तुम बार बार खत की बात करते हो, वो खत के बारे में हमको इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, हमको मालूम नहीं है खत क्या है, खत किसने लिखा है, कुछ मालूम नहीं। बहरहाल इमाम हुसैन ने अपने तकरीर को मुकम्मल किया। उसके बाद ये हुआ कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन लोगों से पूछा कि देखिए अब नमाज अजान तो हो गई, अब जोहर की नमाज पढ़नी है, तो आप तन्हा पढ़ोगे, अकेले अकेले के मेरे साथ पढ़ोगे? हजरत हूर के ऊपर तो ये बात रह गई थी कि पानी पिलाया इमाम हुसैन ने 1000 लश्कर को और जानवरों को भी पानी पिलाया, तो हूर की हिम्मत ही नहीं हुई। हूर ने कहा आपके पीछे हम नमाज अदा करते हैं। पूरे के पूरे लश्कर ने इमाम हुसैन के पीछे नमाज अदा की और नमाज के बाद भी हम्द सना अल्लाह की तारीफ बयान की इमाम हुसैन ने खड़े होकर के, और फिर वही खत वाली बात ला करके रखी। तो हूर ने कहा कि मुझे इसके मामले में कुछ मालूम नहीं, हम लोगों को वो खत जो लिखे गए वो हम में से कोई शायद नहीं होगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या किया कि बोरी के अंदर जो खत जमा किए थे तो वो सब खत हूर के सामने उंडेल दिए। देखो इतने सारे खत कूफा वालों के आए मेरे, जब जाकर के मैं कूफा की तरफ रवाना हुआ। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर असर का वक्त हुआ तो फिर असर की भी नमाज पढ़ी, फिर अपने साथियों को कहा कि चलो चलते हैं। हूर ने कहा कहाँ जाते हो? कहा कि बस हमें चलना है, मगर अब तुम वापस नहीं जा सकते। हूर ने क्या कहा? अब तुम वापस नहीं जा सकते। इब्न ज़ियाद ने 2 बातें बताई थी, हुसैन को कहो जब भी कहीं भी मुलाकात हो जाए इसलिए कि वो कूफा की तरफ आने वाले, जहां भी मिल जाए बैठ लो, अगर ना माने तो फिर एक काम करना, उनके साथ ही तुम रहना।
जहां जंगल मैदान दिखे वहीं पर उनको ठहरवा देना, वापस मत जाने देना। तो हुर ने कहा कि मुझे इतना ही हुक्म दिया गया है तो मैं अब आपको मेरे साथ चलना है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। इमाम हुसैन ने कहा, फिर हुर ने कहा कि एक काम करो, तो फिर मेरे साथ नहीं चलना है तो तुम अपनी मर्जी से कोई ऐसा रास्ता पकड़ लो कि जो कूफा भी न जाता हो, वापस मदीना भी न जाता हो। तो फिर आपने करबला वाला रास्ता पकड़ लिया कि वो कूफा भी नहीं जा रहा था और वो मदीने की तरफ भी नहीं जा रहा था। और हुर चलते 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 ये लश्कर के साथ साथ, और फिर इमाम हुसैन ने खुद ने पूछा साथियों को कि बताओ तो सही, ये जो चटियल मैदान है, इस मैदान का नाम क्या है? तो जो लोग जानते थे उन्होंने कहा कि इसको करबला कहते हैं इस मैदान को। इमाम हुसैन ने कहा बस अपने खेमे यही पर गाड़ दो, यही वो जगह है कि जहां पर हमारे जानवर बांधे जाएंगे, यहाँ पर मेरा कुंबा, मेरे कुंबे के लोग शहीद होंगे, मेरे साथी वगैरह यहाँ पर शहीद होंगे। ठहर गए लोग। और इब्ने ज़ियाद ने फिर एक कासिद भेजा और वो कासिद आया तो इमाम हुसैन को और काफले वालों को ऐसा लगा जैसा कि हमारे पास, मगर ऐसा नहीं था। वो हुर के पास आए कि उनको उनके ऊपर पानी बंद करो, इब्ने ज़ियाद का ये कहना है। और इमाम हुसैन को अब ये मैदान के बाद इनको कहीं जाने भी नहीं देना है। ठीक है, अब आपको ठहरने का हुक्म दिया, ये मैदान में आप ठहर गए। अब ये हुआ कि असर का वक्त जब करीब आया, असर की नमाज आपने अदा की। असर की नमाज के बाद आप घुटनों के बल बैठे हुए थे, आपकी आंख लग गई। उधर से इब्ने साद को जो रैल की हुकूमत की लालच दे करके उसको ईरान फतह करने के लिए ईरान की तरफ उसको जंग करने जाना था, तो उसको भी वापस बुला लिया। 4000 का लश्कर था इब्ने साद के पास। इब्ने साद ने कहा उधर मुझे क्यों आना है? तो इब्ने ज़ियाद ने कहा कि उधर इसलिए जाना है कि अब तुम वो जो मुहिम थी उसको रहने दो, इमाम हुसैन की मुहिम तुम तय करो, मुहिम को तुम इस तरीके से आगे बढ़ाओ। तो इमाम हुसैन के मामले में जब बात आई तो इब्ने साद ने कहा ये काम तुम मुझसे मत करो। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा तो ठीक है, तुम रैल की हुकूमत की लालच भी छोड़ दो। तो कहा नहीं, चलो मैं मान लेता हूँ, क्योंकि उसको तो दुनिया की लालच थी इब्ने साद को। इब्ने साद ने ये बात मानी, ठीक है मैं इमाम हुसैन का मामला ठीक करता हूँ। अब वो करबला के अंदर 4000 का लश्कर लेकर के इधर पानी बंद करवा दिया गया। असर की नमाज जब आपने पढ़ ली, घुटनों के पर आप बैठे हुए थे, यानी पंजों पे पैर रखकर, पंजे के जरिए, मगर घुटनों पर अपना सर रखा था और आपकी आंख लग गई। और कुछ रिवायतों में ये भी है कि तलवार की आप टेक लगा करके सोए थे। कुछ रिवायत ये भी है कि हाथ में आपकी तलवार थी और आपके हाथ और तलवार की टेक से आप मतलब बैठे हुए थे, आपकी आंख लग गई। उधर से यजीदियों ने शोर बर्पा कर दिया और इधर इमाम हुसैन की आंख लग गई थी। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा, उधर से हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु था, इमाम हुसैन देखो ये दुश्मन के अंदर शोर बर्पा हुआ, शायद हो सकता है कि हम पर अचानक हमला कर दे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि एक काम करो, इसलिए कि आपने हज़रत सैयदा ज़ैनब से कहा था कि नाना जान अभी ख्वाब में आए थे और फिर मुझे तसल्ली दी गई, शहादत की खबर मुझे दी गई, तो अब बस हमारी शहादत का वक्त करीब है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु सैयदा ज़ैनब से बातें की। और उधर ये हुआ कि इब्ने साद ने जो लश्कर ने एकदम खौरान बर्पा कर दिया था, हजरत अब्बास अहमद को भेजा कि जाओ ये क्या है? तो कहा बस अब जंग की तैयारी। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था कि अब्बास हमको आज की रात की मोहलत मांगो उनके पास, आज की रात की मोहलत मांगो। तो सैयदना ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु, एक रिवायत ये है कि सैयदना ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था कि अब्बा मुझे एक रात की मोहलत क्यों मांगी जाए? तो फिर ज़ैनुल आबिदीन से हजरत इमाम हुसैन ने कहा था बेटा इसलिए कि हमारी जिंदगी जिक्र इलाही में गुजरी है। माँ फातिमा सजदा करती थी, पूरी रात खत्म हो जाती थी, माँ का सजदा खत्म नहीं होता। और हजरत फातिमा सुबह में सर उठा करके कहती थी, सजदे से सर उठाती तो कहती थी कि या इलाही ये कितनी छोटी रातें, तेरी रातें खत्म होती है, मेरा सजदा खत्म नहीं होता। तो ऐसी एक लंबी रात बना कि फातिमा दिल खोल के तेरी बारगाह में सजदा तो करे। तो हम वो लोग हैं, हम जो एक रात की मोहलत मांगते हैं, दिल खोल के जिक्र इलाही कर रहे हैं, दिल खोल करके। हम तो
मैयत भी हो जाती है तो वहाँ सूरह यासीन पढ़ने भी नहीं बैठते, ढूंढते किसको आती है सूरह यासीन, उसको आती होगी, फिर कोई नहीं तो मौलाना को बुला, मौलाना पढ़ेंगे मैयत के बाद। ये जिक्र इलाही के लिए पूरी रात, एक रात का उन्होंने मौका मांगा, एक रात के लिए मोहलत दे दो, हमें जिक्र इलाही करना, उधर से मोहलत दे दी गई। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने साथियों को इसलिए कि जिक्र के लिए मांगी थी, मगर रात की तारीकी थी, साथियों को बुला करके जो करीब थे उन लोगों को कहा कि काम करो, देखिए यह तारीकी का मामला है, अंधेरे का मामला है, अगर वो बैत मांगता है तो मेरा हाथ मांगता है, अगर वो खून बहाना भी चाहता है, शहीद भी करना चाहता है, वो मुझे शहीद करना चाहता है। मेरे साथियों, तुम में से जो भी जाना चाहे वो जा सकता है। कसम खुदा की, खुतबात नईमी में, खुतबात मुहर्रम में ये बात लिखी हुई है कि मुस्लिम बिन अबू सजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो कहते हैं कि इमाम हुसैन आप रात की तारीकी में आप कहते हो कि चले जाओ, जाना हो तो, अरे नेज़े से लड़ूंगा मैं, आपके साथी है, कहा नेज़े, आपके कबीले के नहीं थे, आपके साथियों में से, कहा नेज़े से लड़ूंगा, मेरा नेज़ा लड़ते लड़ते सीने के दुश्मन के सीने में चला जाए, टूट जाए, तलवार से लड़ूंगा, और तलवार पर जब तक मेरा काबू रहेगा, तलवार हाथ में जब तक रहेगी, मैं जंग लड़ता रहूंगा। अगर इमाम हुसैन छोड़ करके चले जाए ये तो हो ही नहीं सकता। हजरत सहीह बिन कैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, इमाम हुसैन मुझे शहीद कर दिया जाए लड़ते लड़ते, यहां तक कि फिर उसके बाद मुझे जला दिया जाए, शहीद करने के बाद मेरी राख को दरिया में बहा दिया जाए या हवा में उड़ा दिया जाए, और ये मेरे साथ दुश्मन ऐसा 70 मरतबा करे, ये मंजूर है, मगर छोड़ के नहीं जाएंगे। फिर हजरत अब्दुल्ला ने भी यही बात बताई कि मेरी जान 1000 मरतबा जाए परवाह नहीं है, मगर हुसैन आपको छोड़ के तो नहीं जाएंगे। नहीं गए, एक भी नहीं गया। फिर वही पूरी रात इबादत इलाही में, पूरी रात इबादत इलाही। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु सुबह की नमाज, सुबह का वो जो तहज्जुद की नमाज थी वो पढ़ी, फजर की नमाज को अदा किया, वही सूरज निकलने की तैयारी थी। अब यहाँ से नक्का आए, जंग का ऐलान हो गया। इब्ने साद ने अपने गुलाम को करीब लाया था, जो अलम पर था, करीब जब वो अलम लेकर के, झंडा लेकर के करीब आया, उसने तीर को कमान के अंदर दबाया और खींच करके इमाम हुसैन के कुंबे की तरफ बढ़ा दिया, और फिर लोगों से कहा 22,000 लश्कर दो। उनको मुखातब होकर के कहा कि तुम लोग गवाह रहना, जंग की शुरुआत मैंने की है। इब्ने साद ने क्या कहा, तुम लोग गवाह रहना, जंग की शुरुआत मैंने की। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक एक करके सब जानिसां ने पहले गए। जब शहादत की मंजिल पर हजरत ज़हीर बिन कैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत ज़हीर बिन कैन और हजरत हूर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इसलिए कि जब जंग का मामला था तो हजरत हूर बाद में ज्वाइन हुए, क्योंकि आपको अफसोस हुआ। इब्ने साद ने जब कहा, इमाम हुसैन ने जब तकरीर की करबला के मैदान में कि तुम मुझे पहचानते भी हो, मैं कौन हूँ, क्या है, मैं अहले बैत में से हूँ, तुम मेरे नाना का कलमा पढ़ते हो, और तुम इस तरीके से मुझे कत्ल के इरादे से तुम इस तरीके से इतना बड़ा लश्कर जज्बात लेकर के मैदान में आए। तो ये जब तकरीर चल रही थी तो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इब्ने साद से जब रात की तारीख में एक दो बार मुलाकात हुई तो कहा था कि इब्ने साद सुन, देखिए मैं मेरी मर्जी से आया नहीं, कूफा वालों ने बुलाया, और ये हूर को मैंने सब खत दिखा दिया कि मुझे कूफा वालों ने बुलाया। और इब्ने साद ये बात ध्यान से सुन ले, मेरी 3 बातें हैं, 3 में से कोई एक तुम कबूल कर लो। तो इमाम हुसैन ने क्या कहा था कि मैं जहां से आया हूं वहां मुझे वापस जाना है, या तो फिर एक काम करो, मुझे बॉर्डर पर छोड़ दो, सरहद पर छोड़ दो, मैं वहीं पर गुजारा करूंगा। और तीसरी बात यह है कि अगर ये दोनों मंजूर नहीं है तो मुझे डायरेक्ट यजीद के पास पहुंचा दो, मैं मेरा मामला वहीं पर सुलझा लूंगा, मैं मेरा मामला हल कर लूंगा। इब्ने साद को खुशी हुई, ये बात तो इमाम हुसैन की सही है, इसमें समाधान आराम से हो जाएगा, किसी का खून भी नहीं बहेगा। तो इब्ने ज़ियाद के पास पैगाम भेजा, और इब्ने ज़ियाद ने भी इस बात को मान लिया, इब्ने ज़ियाद ने इस बात को मान लिया, मगर शिमर जी जोशन वहां पर बैठा था। और ऐसे लोग कभी कभी ऐसी जगह पर बैठे हुए होते भी हैं, बनने वाली बातों को बिगाड़ देते हैं। शिमर जी जोशन ने कहा, इब्ने ज़ियाद तुम मान गए इस बात को?
अरे इब्ने साद के बारे में तो मैंने सुना है कि वो रातों को इमाम हुसैन के साथ बैठे बातें करा करते हैं, और आज अगर इमाम हुसैन हाथ से निकल गए तो फिर कभी आएंगे भी नहीं हाथ में, और ये तो हमारी बुज़दिली जाहिर हो जाएगी कि हम इमाम हुसैन के सामने कमजोर पड़ गए। उसने ऐसा भड़का दिया शिमरजी जोशन ने, इब्ने ज़ियाद ने कहा ये बात तो तेरी सही है, कहा बस खबर भेजो इब्ने साद को कि नहीं इमाम हुसैन से बैठ ही लो, ना माने और निश्चित कर दो, कत्ल कर दो। और जब शिमरजी जोशन के जरिए ही खत आया इब्ने ज़ियाद का, जब शिमरजी जोशन ने आकर के बात बताई कि इब्ने साद इस तरीके से इब्ने ज़ियाद का ये फरमान है, तो फिर इब्ने साद समझ गया बात बनने वाली थी मगर बिगाड़ी तूने ही है, तेरा सफा मुझे मालूम है, तूने इस बात को बिगाड़ा। शिमरजी जोशन कहता है कि मुझे तो यहां तक कहा है कि अगर इब्ने साद ना माना तो उसे भी कत्ल कर देना, अगर तुझे नहीं करना ये काम तो तू हट जा। तो फिर इब्ने साद ने कहा नहीं मैं करूंगा ये काम। शिमरजी जोशन को इब्ने साद ने क्या कहा कि ये काम मैं खुद करूंगा। और हूर का जो मामला है वो ये है कि हजरत हूर ने इमाम हुसैन की तकरीर सुनी और उसके बाद सच्चाई सामने आई। हजरत हूर ने जब उनके हजरत हूर को साथियों ने देखा तो वो कांप रहे हजरत हूर। तो फिर किसी ने जो गरीब था उसने कहा ए हूर तू कांप रहा है, घोड़े पे बैठ गए। तो कहा कांपता क्यों है? तो कहा कि मैं अपने आप को जन्नत और जहन्नम के बीच में पा रहा हूं, मैं जन्नत और जहन्नम के बीच में खड़ा हूं। अरे तू इतना कांपता है, तेरी ताकत के चर्चे अगर लोग पूछते हैं कि मुल्क अरब में सबसे बड़ा ताकतवर कौन है, मैं तेरा नाम लेता हूं, और तू कहां का इतना का पहलवान होकर के। हजरत हूर ने कहा कि बात सही है मगर हकीकत सामने आई तो अब मैं इसलिए कांप रहा हूं कि मैं जन्नत और जहन्नम के बीच में खड़ा हूं। बस उसकी उस बात को वहीं पर खत्म करवा दिया। इमाम हुसैन ने अपने घोड़े को एड़ी मारी और फिर कहते हुए आप निकल गए कि मैं अब जन्नत की तरफ जा रहा हूं। हजरत हूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम हुसैन के पास जाकर के आंखों से आंसू बहाते हुए हजरत इमाम हुसैन के सामने जाकर के माफी तलब करते हैं, इमाम हुसैन मैं वही हूर हूं कि आपको वापस मदीने जाने न दिया, मैंने आपको करबला के मैदान की तरफ आने पर मैंने आपको मजबूर कर दिया, मैं वो हूर हूं। इमाम हुसैन मैं आपसे माफी चाहता हूं, मुझे मालूम नहीं था कि ये कूफी लोग आपकी इस बात को इस शर्त को नहीं मानेंगे, मालूम नहीं था। और बात नौबत यहां तक की आ जाएगी कि इमाम हुसैन को शहीद कर दिया जाए, मुझे मालूम नहीं था। इमाम हुसैन कहते हैं कि ए हूर तेरा नाम हूर है मतलब इसका आजादी है, तो ए हूर इसलिए कि हजरत हूर ने कहा मेरे लिए माफी है कि नहीं है? इमाम हुसैन ने कहा कि तेरे लिए यहां भी आजादी है वहां भी आजादी है। हजरत हूर इमाम हुसैन के काफिले में शामिल हो गए। अब जब जंग शुरू हुई तो हजरत हूर हजरत ज़हीर बिन कैन दोनों साथ में मैदान में पहुंचे, और हजरत हूर का तो ये मामला था किसकी हिम्मत थी हूर के सामने आ जाए। इसलिए कि साथी ने कहा था कि मुल्क अरब में कोई पूछता कि ताकत और पहलवान कौन है तो हूर में तेरा नाम लेता, ये वही हूर है। तो हजरत हूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मैदान कारज़ा में उतरे, किसी को कुछ समझ नहीं आता किसको भेजा जाए, कौन इनके सामने जाए। मगर फिर बारी बारी जब आते गए हजरत ज़हीर बिन कैन और हजरत हूर, जब हजरत हूर नरगे में आ जाते तो ज़हीर बिन कैन उनके ऊपर हमला कर देते, और ज़हीर बिन कैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब दुश्मनों के बीच में आ जाते, घेर लिए जाते उनको, तो हजरत हूर उनके ऊपर हमला कर देते, दोनों मिलकर के इस तरीके से जंग करते। मगर हजरत ज़हीर बिन कैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत हूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो जाते हैं दोनों इमाम हुसैन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमैर कलबी रज़ियल्लाहु ताला उन्होंने इजाजत मांगी, आप भी मैदान में आए। तो आप जब आए तो फिर आपने भी वही दुश्मनों को ललकारा, आओ किसमें हिम्मत है जो मेरा मुकाबला करेगा। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला जब मैदान कारज़ा में उतरे हैं, न जाने कितने कूफियों के सर को अलग कर दिया, नारे जहन्नम की तरफ रवाना कर दिया उनको, और ये लड़ते रहे।
جب کسی نے آپ کے اوپر حملہ کیا اس کی تلوار کو آپ نے روکا، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ دوسری مرتبہ جب اس نے آپ کے اوپر تلوار چلائی آپ کی چاروں انگلیاں کٹ گئی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ کی انگلیاں کٹ گئی، اور یہاں پر تو جنگ جاری ہے اور دشمنوں نے اچانک حضرت امام حسین کے کنبے کے اوپر تیروں کی بارش برسا دی۔ وہاں پر مسلم بن اوسجا تھے، وہ شہید ہو گئے، اور مسلم بن اوسجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ اتنا دردناک ہے کہ لوگ کتابوں میں لکھا ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ حضرت مسلم بن اوسجا کو جو تیر لگا تھا وہ پیشانی میں لگا تھا، اور جب تیر بالکل قریب آئے اور ان کی نظر پڑ گئی تو انہوں نے تیر کے آنے سے پہلے اپنا ہاتھ رکھ لیا، وہ تیر ہاتھ کے اندر پیوست ہو کر کے پیشانی کے اندر ایسا چلا گیا، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بعد میں اس کو نکالا تو نکلتا بھی نہیں تھا وہ تیر۔ سوچو ایسا تیر لگا تھا مسلم بن اوسجا کو، اور یہ جب کشمکش کا ماحول تھا، مسلم بن اوسجا شہید ہوئے، تو اس کے بعد یہ دیکھا کہ دشمنوں میں سے کہ امام حسین نے ان کے کنبے کی حفاظت کے لیے پیچھے آگ لگا کے رکھی تھی تاکہ کوئی دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر دے۔ تو پھر کسی نے کہا اس میں سے کہ اے امام حسین یہ کیا ہے؟ وہاں کی آگ سے پہلے تم نے یہاں آگ جلا دی، یعنی امام حسین کو جہنم میں ماننے لگا۔ نعوذ باللہ من ذالک، امام حسین کو ایسا تانا دیا کہ وہاں کی آگ سے پہلے تم نے یہاں آگ جلا دی، یہاں آگ لگا دی۔ امام حسین سے برداشت نہیں ہوا۔ ابھی مسلم بن اوسجا جب یہ بات چلی تو مسلم بن اوسجا موجود تھے، ابھی آپ شہید نہیں ہوئے تھے، تو مسلم بن اوسجا نے کہا بھی تھا کہ امام حسین اجازت دے دو، ایک تیر پر اس کا کام ہے تمام کر دو، مگر امام حسین نے مسلم بن اوسجا سے کہا کہ تیر مت چلانا۔ امام حسین نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیا، یا الہ العالمین اس کو جہنم کی آگ سے پہلے دنیا کی آگ نکالے۔ امام حسین نے اللہ کی بارگاہ میں یہ معاوضہ پیش کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ وہ جو جس جگہ پر کھڑا تھا وہاں پر ایک کھڈا تھا، اس میں اس کے گھوڑے کا پیر پھنس گیا، وہ گھوڑے پر سے گرا اور اس کا پیر زمین کے اندر گرا، رکاب کے اندر گرا اس کا پیر، اور گھوڑا اس کو لے کر کے بھاگا۔ اور کہاں بھاگا؟ امام حسین کا جو خیمہ تھا اس کے پیچھے جو آگ لگی تھی وہاں گیا، گھوڑا نے اس کو باہر پھینک دیا۔ امام حسین سجدے میں چلے گئے، یا الہ العالمین تیرا شکر ہے، سبحان اللہ، تم نے لمحے میں وہ کام کر دیا۔ امام حسین نے جب شکر ادا کیا اور یہ کہہ کر کے کہ خدا تو نے اہل بیت کی لاج رکھ لی، جب یہ بات کہی تو ایک دشمن وہاں پر کھڑا تھا، اس نے پھر تانا دے دیا کہ تم اہل بیت کی بات کرتے ہو، تمہارا اور محمد عربی کا کیا واسطہ؟ اس نے ایسا تانا دے دیا، وہ بھی امام حسین سے برداشت نہ ہوا۔ امام حسین نے پھر اللہ کی بارگاہ میں معاوضہ پیش کیا، یا الہ العالمین کہ مجھے ذلیل کرنا چاہتا ہے، تو اسے ذلت والی زندگی دے، تو اسے ذلت والی موت دے دے۔ حضرت امام حسین نے ایسا کہا۔ اب دیکھیں امام حسین نے اللہ کی بارگاہ میں یہ معاوضہ پیش کیا، فوراً یہ ہوا لمحے میں کہ اس کے پیٹ میں گڑبڑی پیدا ہوئی، اس کو حاجت پیش آئی، اب میدان تھا کہاں جاتا، اتنا درد ہوا اس کو کہ اس کو بھاگنا پڑا، لیٹرنگ کرنے کے لیے اسے بھاگنا پڑا، جلدی جلدی کپڑے اتارے اور بیٹھ گیا۔ جیسے ہی بیٹھنا تھا اس نے جب اپنے آپ کو ایسا محسوس پایا کہ میرا کام ہو گیا، مگر اسی وقت کالا بچھو اس کے پیر میں ڈنک مارتا ہے۔ مقام حسین دیکھو، عرب کی اولاد کا یہ عالم ہے کہ کٹورے میں پورا آنا ساگر، روایتیں تو یہاں تک کی بتائی جاتی ہے، روایت تو خالی اس وقت اناج ساگر نہیں آیا، اور وہ تو غریب نواز نے بولا بھی نہیں تھا، آپ کے غلام نے کہا، آپ کے خلیفہ نے، آپ کے غلام نے کہا، آپ تو گئے بھی نہیں تھے۔ ان کی اولاد کا یہ عالم ہے کہ ایک کٹورے میں اناج ساگر ہی نہیں، روایت میں آتا ہے کہ پورے راجستھان میں کنواں، تالاب، ہر ٹنکیوں میں جو پانی تھا وہ بھی اس کو چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ ان کی اولاد کا یہ عالم ہے کہ امام حسین کا عالم کیا ہوگا؟ حسین نے کہا یا الہ العالمین تو اسے ذلت والی موت دے، کہ مجھے جلیل کرنا چاہتا ہے، مجھے وہ ایسا تانا دیا کہ تمہارا اور محمد عربی کا واسطہ کیا ہے؟ قضائے حاجت کی ضرورت پڑی اور کپڑے اتار کر کے وہ بیٹھ گیا، اور جب اس نے حاجت مکمل ایسا لگا محسوس ہوا کہ حاجت مکمل ہو گئی، اٹھنے کی تیاری کرتا تھا، کالے بچھو نے ڈنک مارا اور اس کے زہر کے اندر اتنا ہائی لیول کا پاور تھا
समझ में नहीं आया, उठने की भी हिम्मत नहीं, उसी के ऊपर बैठ गया। इमाम हुसैन का मकाम अल्लाह के नजदीक क्या है, देखो लम्हे में वो काम हो गया जो इमाम हुसैन ने मांगा हो कि उसको जिल्लत वाली मौत दे। और उसके बाद किताबों में लिखा है कि उसको ऐसी प्यास लगती है, ऐसी प्यास लगती है, और वो ऐसा बेचैनी में, उसको मालूम ही नहीं कि मैं कहां हूं, किस हालत में हूं, शरीर उसका गंदा है, नापाक शरीर हो गया, और ऐसी हालत में 22,000 लश्कर के सामने आके खड़ा हो गया, तड़प तड़प करके वहीं पर उठा दे। अल्लाह का शुक्र अदा किया इमाम हुसैन के, अल्लाह का शुक्र है। ये मकाम है इमाम हुसैन का। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब ये बात आई तो फिर किसी ने कुछ ताना दिया। हाँ, इमाम हुसैन से यूं कहा कि ये नहरे फुरात का एक बूंद पानी आपको नहीं दिया जाएगा। ये ताना जब दिया तो इमाम हुसैन ने फिर अल्लाह की बारगाह में मामला पेश किया, या इलाहुल आलमीन, इसको मौत दे तो प्यासी हालत में मौत दे। उसका घोड़ा अचानक चमका, घोड़े से वो गिर गया, घोड़ा उसका भाग गया। उसका घोड़ा उसके मनपसंद का था, वो घोड़े के पीछे भागा पकड़ने के लिए। घोड़ा हाथ आया नहीं, निकल गया। वो कितना दौड़ा होगा कि घोड़ा हाथ में नहीं आया। घोड़ा तो उसको मिला नहीं, हाथ में आया नहीं, मगर जब पलट करके देखा तो उसने इतना दूर में आ गए। घोड़े के पीछा करते करते इतना दूर, 22,000 का लश्कर कहा, मैं कहा। अब ये वापस जब पलटा, प्यास की शिद्दत, प्यासा प्यासा प्यास प्यास करते करते वही 22,000 के सामने प्यास की हालत भी दुनिया से हजरत अब्दुल्लाह बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह हुसैन में इजाजत मांगी। हजरत उमर और हजरत ज़हीर बिन कैम और हजरत मुस्लिम बिन औसजा की शहादत के बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन उमैर कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इजाजत मांगी। इमाम हुसैन ने उनको इजाजत दे दी। किसकी हिम्मत थी कि अब्दुल्ला कल्बी की कोई यानी दखल ले ले, उनके मुकाबले में कोई आए। मगर अब आए ही थे तो आना तो था ही, लश्कर ज़कात था सामने, आया जो भी आया उसको कत्ल कर दिया हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर ने। और लड़ते लड़ते आपकी उंगलियां चार कट गई, एक हाथ में खून बह रहा है, एक हाथ से उंगलियां कट चुकी हैं, और ऐसे में जंग लड़ रहे हैं। मगर देखो वो उनकी बीवी के साथ आए थे, उम्मे वहब के साथ, उनकी बीवी का नाम उम्मे वहब है, वो उनके साथ आए थे। तो उम्मे वहब ने क्या किया कि जो कुंबे को यानी बांधने के लिए तंबू बांधते हैं तो आखिर में एक लोहे का, वो लोहे की जो रकम होती है तो उसको चूब होती है, वो चूब लेकर के निकल आए और मैदान में अचानक आ गए। उनके सोहर को जब ऐसे जोश और जज्बे के साथ लड़ते हुए देखा तो वो लोहे की चूब लेकर के आ गए मैदान में। इमाम हुसैन की नजर पड़ी, हजरत अब्दुल्ला कल्बी की नजर पड़ी। अब्दुल्ला कल्बी एक तरफ लड़ रहे हैं दुश्मनों से, लड़ते लड़ते उनकी बीवी को हाथ पकड़ा, उनकी बीवी का कहा तुम चले जाओ ये काम, कहा नहीं तुम्हारे साथ मैं भी शहीद होना चाहती हूं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु नहीं माना, अब्दुल्ला बिन उमैर अपने शौहर की बात को नहीं माना, वो चूब लेकर के दुश्मन को और इनको भी कहा कि तुम भी लड़ते रहो। और इस तरीके से उनके नाम के नारे भी लगाती जा रही है कि हुसैन के नाम पर जब तुम जान देना चाहते हो मैं भी जान दूंगी। ये दोनों इस तरीके से हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर समझाते हैं कि ये तुम्हारे ऊपर जग नहीं है, तुम किताब के लिए नहीं आ सकती हो, मगर फिर भी नहीं मानी उनकी बात को। इमाम हुसैन ने वापस बुलाया, वापस आ गए। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कल्बी थोड़ी देर के बाद वो भी शहीद हो जाते हैं। और शोहदाए करबला के ताल्लुक से किताबों में लिखा है कि जितने आपके साथी थे अहले बैत के, आपके कुंबे के छोड़ करके, जो मदीने से आए थे, जो रास्ते में आपसे ज्वाइन हुए थे, जितने भी थे, उन लोगों ने इमाम हुसैन के कुंबे पर आंच नहीं आने दी, सब शहीद हो गए। देखिए शोहदाए करबला की जितनी भी किताबें हैं, किसी भी किताब में ये नहीं पाया गया कि उनके पहले किसी एक अहले बैत का फर्द जिसने शहादत पाई हो। यानी उन लोगों ने कहा था कि हमसे पहले तुम्हारी हिफाजत है, तुम्हारे पहले हम शहीद हो जाएंगे, मगर तुम पर हाथ नहीं आने देंगे। तो जितने भी शोहदाए करबला के ताल्लुक से जितनी भी किताबें लिखी है, हर किताब के अंदर यही बात पाई है कि इमाम हुसैन के कुंबे में से किसी के ऊपर हाथ नहीं आने दी। साथियों ने पहले जामे शहादत किया। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब ऐसा माहौल बन गया, हजरत
قاسم رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اجازت مانگی مجھے جانے دو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے میرے بھتیجے جب تجھے دیکھتا ہوں تو بھائی حسن یاد آتا ہے مجھے, اور یا بھائی حسن کی یاد جب تڑ پاتی ہے تو میں تجھے دیکھ لیتا ہوں, تجھ کو تسلی ہو جاتی ہے. میں تجھے اجازت نہیں دوں گا. بار بار اصرار کیا, اصرار پر اصرار, مگر نہیں, امام حسین نے انکار ہی کیا. مایوس ہو کر کے بیٹھ گئے. اس بات نہیں میں لکھا ہے کہ وہ مایوس ہو کر کے بیٹھ گئے. تو امام حسن کی وہ بات یاد آئی کہ بیٹا میں تو اب دنیا سے جاؤں مگر تیرے ہاتھ میں ایک تعویذ باندھ کے جا رہا ہوں. حضرت قاسم سے کہا بیٹا سنو یہ تعویذ میں باندھ رہا ہوں, جب کوئی بہت بڑی مصیبت آ جائے یہ تعویذ کو کھول کر کے پڑھ لینا. امام حسن نے اس تعویذ کے اندر یہ بات لکھی تھی کہ جب امام حسن نے حضرت قاسم کو یوں کہا تھا کہ یہ جب بھی تمہارے اوپر مصیبت آئے یہ تعویذ کو کھول لینا, تعویذ کو پڑھ لینا. وہ بات یاد آ گئی اور پھر ان کو یاد آیا کہ یہ اس سے بڑی مصیبت کیا معلوم کی بات میں آتی نہیں, مگر سب سے بڑی مصیبت ابھی تو یہی ہے. تو آپ نے اس تعویذ کو نکالا, کھولا, پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا امام حسن رضی اللہ عنہ کے بیٹا قاسم جب تمہارے چچا حضرت حسین پر کوئی مصیبت آ جائے جان دے دینا. اس کے اندر یہ بات لکھی. اتنے خوش ہوئے, ہم تو بہانا کرتے تیرے وہاں میت میں اس لیے نہیں آتا, تیرے وہاں شادی میں اس لیے نہیں آ پائے, تیرے وہاں فنکشن تھا میں اس لیے نہیں آتا. ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں. حضرت قاسم کے پاس تو بہانا تھا, منع کر دیا تھا حسین نے کہ نہیں جاؤ گے, مگر جب یہ تعویذ نکلا ہے اتنے خوش ہوئے, اتنے خوش ہوئے. امام حسین کی بات میں دوڑ کر کے گئے, ہاں چچا جان اس کو پڑھو, اس کی تحریر کو پہچانو, رائٹنگ کو پہچانو. امام قاسم نے پوچھا پڑھا, ہاں پڑھ لیا, پہچانی رائٹنگ, ہاں بھائی حسن کی رائٹنگ. اب اجازت, بولے ہاں آپ تمہیں اجازت. امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ کو اجازت ملی. ان کی پھر امام حسن نے کہا امی جان سے بھی ملاقات لے لو. وہ اپنی امی کو ملنے گئے, سیدہ زینب کو ملنے کے گئے. ان کی امی نے کہا کہ بیٹا قاسم تمہارے والد امام حسن کا امامہ میرے پاس ہے, وہ باندھ کر کے میدان میں لایا. سیدہ زینب نے ان کو سجایا, اور حضرت قاسم جب میدان میں گئے تو دشمن کہتے ہیں کہ جب امام قاسم آئے میدان میں ایسا لگتا تھا آسمان سے چاند میدان آیا. اور امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے میدان میں آئے دشمنوں کو کہا کہ اب آؤ میدان میں. کس کی ہمت تھی قاسم کا مقابلہ کرے, کس کی ہمت تھی. 10,000 تنخواہ لینے والا ارزق پہلوان کیا کہتا ہے ابن سعد سے, ارے 19 سال کا بچہ, اس سے میں کیا لڑوں گا. ابن سعد نے کہا اس کے رگوں میں حضرت علی کا خون ہے. شریف بس سمجھنا تو اسے. ارزق نے کیا کہا ہے ابن سعد, اس کو تو میرا ایک بیٹا ہی کافی ہے. امام قاسم نے اشارہ کیا, بھیج. آیا وہ جھومتا ہوا مستی میں تلوار پر لہراتا ہوا. ایک ہی بار امام قاسم نے ایسا کیا اس کو پلے نہیں پڑے, 2 ٹکڑے کر دیے اس سے. ارزق پہلوان دیکھتا ہی رہ گیا. اس کا دوسرا بھائی میدان میں آیا, بھائی کا بدلہ لے. امام قاسم نے اس کا بھی کام ایک ہی بار میں تمام کر دیا. صرف خدا کا خون تھام کے رکھو. حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پھر 2 بھائیوں کا تیسرا بھائی بدلہ لینا ہے. 4 بیٹے کو امام قاسم نے ایک ہی بار میں ٹھکانے کر دیا. اور اس کے بیٹے کی ہی تلوار کو امام قاسم نے اپنے ہاتھ میں لے لی. ابن صاحب نے اشارہ کیا, میں کہا تھا تجھے. اب وہ مجبور ہو کر کے, پہلے تو کہتا تھا مجھے شرم آتی ہے, لڑکوں کے سامنے بچوں کے سامنے میں کیوں جنگ کروں, میں بچے کے سامنے کس طریقے سے لڑنے جاؤں, تمہیں بچہ کہا تھا. اب تم مجبور ہو کر کے, تمہیں پہلے تو کہا مجھے شرم آتی ہے, اب شرم نے بدلہ 4 بیٹوں کا بدلہ لینا. ارزق پہلوان جب نزدیک آیا تو باتوں باتوں میں تلوار دیکھی, کہا یہ تلوار تو میری ہے. تو کہا تیرا بیٹا مجھے دے کر دیا, اسی سے تجھے جہنم میں بھیجنا ہے. اسی سے تجھے جہنم میں بھیجنا ہے. لڑے دونوں. امام
قاسم رضی اللہ عنہ امام حسین کی بارگاہ میں واپس آئے، العطش، پیاس پیاس، مگر یہ ماحول تو ایسا تھا پانی تو تھا نہیں۔ امام حسین نے کہا نانا جان کی بارگاہ میں جا کر حوض کوثر کو پی لینا۔ امام قاسم پھر واپس گئے، ارزق پہلوان کا مقابلہ۔ ارزق پہلوان نے جب باتیں شروع کی تو ارزق پہلوان سے حضرت قاسم نے کیا کہا؟ میں تو تجھے تیرا نام کے اعتبار سے میں تو یہ سمجھا تو بہت عقل مند ہوگا، مگر آج پتا چلا جب تو میرے سامنے آیا، کیونکہ تیرے تو چرچے تھے، چرچے تو تیرے یہ تھے کہ تو 1000 کو تو اکیلا کافی ہے۔ تو میں سوچتا تھا کہ اس کے پہلوان، یہ پہلوان 1000 کو کافی ہے، جو پہلوانی کا جو رولز ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے، تو وہ اس کو کتنا معلوم ہوگا یہ قانون؟ تو بے وقوف نکلا۔ امام قاسم ارزق پہلوان کو کہتے ہیں تو بے وقوف نکلا۔ بولے کیوں؟ کہا اس لیے کہ گھوڑے کی ضد تو تم نے باندھی نہیں اور میدان میں آ گئے۔ وہ جھکا دیکھنے کے لیے امام قاسم نے ایک ہی بات ارزق سے پہلوان کو فنار کر دیا، قاسم کی اس ادا کو ہمارا۔ اب ابن سعد نے کہا ارے ایک ایک کر کے جاؤ، تو ارزق کو دیکھا تم نے، ان کے بیٹوں کو دیکھا، ایک ایک کر کے جا رہے ہو، اتہاس بن جائے گا، نام و نشان مل جائے گا۔ بھائی سے چاروں طرف سے حملہ کر دیا امام قاسم پر، گھوڑے دوڑا دیا، لاش مبارک پر، آپ بھی شہید ہوئے۔ مگر شہید ہونے سے پہلے آپ نے چچا جان کو پکارا جب گھوڑے سے گرے، آئیے مجھے سنبھالیے۔ امام حسین گئے، دیکھیے میں ایسا نہیں ہے کہ پہلی سب میں یہاں امام حسین اور سامنے قاسم یا باجی میں صحیح رہ سکتے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے اور سب کی لاشوں کو مسلم بن سجا ہو یا حضرت پور ہو یا حضرت سہیل بن حسین ہو یا تو عبداللہ بن عمیر غلبی ہو، کوئی بھی ہو، امام حسین سب کو اٹھا اٹھا کر پلا ہے۔ ہم تو روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے ماں باپ کہتے ہیں اس کو سونے دینا، وہ ڈول میں اٹھا لیتا ہوں، وہ تیجوری ہٹا دیا میں ہٹا، اس کو اس نے روزہ رکھا، اس کو سونے دے، اس کو مت چھوڑے، اس لیے کہ وہ بھوکا ہے۔ روزے کی حالت میں ہمارے ماں باپ ہمارا اتنا خیال رکھتے ہیں، یا کبھی کبھی ہم بھی کہتے ہیں وہ نمازی کا روزہ رکھا، اس کو مت چھوڑو، یہ کام ہم کر لیتے ہیں۔ تو یہ تو 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے، اور ایک کی لاش کو، اور وہ ایسا بھی نہیں تھا کہ لاشیں اتنی نزدیک ہو، میدان میں پڑی ہوتی اس کو اٹھا کر کے لانا۔ حضرت قاسم کے پاس امام حسین رضی اللہ عنہ پہنچے تو 2 روایتیں الگ الگ ہیں۔ خطبات نعیمی میں یوں لکھا ہے کہ آپ کے جسم کا حصہ الگ الگ ہو گیا، گھوڑے دوڑا دیے گئے، اور ام مطلب اور ان کی والدہ نے کہا تھا کہ جاؤ تو صحیح حسین بیٹے کو لے کر جاؤ، میں دیکھ لوں اس کا آخری دیدار کر لوں۔ آ کر کے کہا بھی وہ ٹکڑوں سے باتیں کی امام حسین نے، ہاتھ ہے پیر نہیں بڑھائے، ان کو جمع کیا۔ خطبات نعیمی میں یہ لکھا ہے، اور دوسری جگہ پر خطبات محرم میں یوں لکھا ہے کہ آپ نے حضرت قاسم کو جب لیا، گود میں لیا، آپ کی گود میں سر مبارک تھا، اور آپ اس دنیا سے پرواز کر جاتے ہیں امام قاسم۔ اور خطبات نعیمی میں یہ لکھا ہے کہ حضرت قاسم کے حصے الگ الگ ہو گئے تھے، ہاتھ پیر سب، مگر ان ٹکڑوں سے حضرت امام حسین بات کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنکھ بات ہوئے کہ مجھے تو یہ حکم ملا ہے تمہاری ماں کی طرف سے کہ مجھے دیدار کرنا ہے، کس طریقے سے دیدار کرنا؟ تو ایک کپڑے میں آپ نے بھر لیا پورا آپ کے جسم کو، اور وہ گٹھی بنا کر کے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی والدہ کے پاس لے گیا۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جب اتنی کٹھن تکلیف تھی، اتنی بڑی مصیبت تھی، حالانکہ یہ تو امتحان تھا اللہ کی طرف سے، سیدہ زینب آ کر کے امام حسین سے کہتے ہیں بھائی نانا جان کا یہ فرمان ہے، یہ حدیث ہے کہ کوئی مصیبت آ جائے صدقہ دے دو، تو یہ میرے جو بیٹے ہیں وہ میں صدقہ کرتی ہوں محمد ہے دنیا میں ایسی بہن بھائی کے نام پر اپنے بیٹوں کو قربان کر دیں۔ اور جب یہ بات بتائی ہوگی امام حسین سے، جب یہ بات ہوئی ہوگی، کیا بیتی ہوگی امام حسین؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت سیدہ زینب نے بہت ضد کی تو پھر آپ نے اجازت دے دی، مگر کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آنو محمد جب چھوٹی چھوٹی تلواریں لے کر کے میدان میں اترے تب بھی دشمن کانپ رہے تھے۔ ننھی ننھی تلواریں، چھوٹے چھوٹے قدم، چھوٹے چھوٹے بچے، یہ میدان میں آئے۔ اور روایت میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ تو ابن سعد کے بالکل قریب چلے گئے،
جو مین لیڈر تھا بھائی صدر لشکر صاحب، پھر اس کے پاس پہنچ گئے، قریب تھا تو اس کو قتل کر دیا، مگر ان لوگوں نے بھی جامع شہادت دی دونوں بھائیوں کو۔ اور جب قاسم رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے، اتنا دردناک واقعہ تھا حضرت قاسم کا کہ امام حسین کی نظر قاسم پر، سیدہ زینب کی نظر امام حسین پر، امام حسین ریتی کا ایک ٹیلا تھا، اس کے اوپر کھڑے کھڑے قاسم کو دیکھ رہے تھے کس طرح لڑ رہے، کیا ہوا۔ حسین کی نظر قاسم پر، سیدہ زینب کی نظر امام حسین پر، اور حضرت قاسم کی والدہ مصلی پر ہے۔ ہم تو بات مر جائے مسجد کے پاس جنازہ پڑا تھا، باہر مسجد کے پاس باہر بیٹھتے، اندر نماز چلتی ہوتی، جوہر بعد دفن ودی ہوتی، نماز جنازہ جوہر بعد ہو تو ہم باپ کی میت کے پاس باہر بیٹھتے۔ جنازہ دیکھ کر تو سوچو کہ ایک دن ہم کو بھی دنیا سے جانا ہے، یہ نماز مسجد میں نماز اور ہم باہر بیٹھے ہیں، اور ایسا افسوس چار دوست گھیر کے بیٹھتے، کیا بات کر رہے ہیں۔ امام حسین کا لشکر کنبا جا رہا ہے، نماز ہو رہی ہے، نماز نہیں چھوڑی۔ ظہر کا وقت قریب آیا تو چالو جنگ میں آپ نے اجازت مانگی کہ ہم کو نماز پڑھ لینے دو، چالو جنگ میں کون محمد بھی شہید ہو گئے، حضرت قاسم بھی شہید ہو گئے۔ عباس اللہ کی بات میں باقی رکھتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ کل اسے مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور بعد کربلا یعنی شہدائے کربلا کے بعد جو دشمنوں کا جو حال مختار سختی نے کیا تھا گورنر بننے کے بعد، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ابن زیاد، شیورجی جوشن، ان کی بھی باتیں میں بتاؤں گا، مگر آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جلدی آئے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مائک جتنا ہو سکے، اس لیے کہ میں خود آج لیٹ آیا جان بوجھ کے، تو مجھے بھی وہاں جا کر کے بیٹھنا پڑتا ہے یہ سوچ کر کے، تو آپ مائک جتنا جلدی آپ مجھے دے دیتے ہو تو یہ کام ہمارا مکمل کر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جو واقعات کربلا ہے وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، حالانکہ واقعات کربلا تو بہت لمبا ہے، یہ تو میں آپ کو سب کی شہادت طور پہ سمجھاتے اس واقعات کو حضرت عباس رضی اللہ تک لایا ہوں، ورنہ تو یہ واقعات تو ہم پوری زندگی بیان کریں تو بھی ہماری زندگی کم پڑ جائے۔ واقعات کربلا ایسا ہے کیونکہ امام حسین کے سر مبارک کو، پھر یزید کے پاس، پھر مدینے پہ حملہ، پھر کعبے پہ، پھر مکہ شریف پر حملہ، یہ واقعہ بہت لمبا ہے، لوٹا ہوا کافر کا مدینہ جانا، تو بہرحال مگر آپ دیکھیں کل میں انشاءاللہ 10 بجے آ جاؤں گا انشاءاللہ، کیونکہ سب تاجر یہاں جمع ہونے والے ہیں تو ہماری تقریر کو بھی جلدی مکمل کرنی پڑے گی، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ تاجر والے آپ بھی پہنچے ہو، جو لوگ مغرب پارٹی میں ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ آ جائے، تو پروگرام میں بھی ڈسٹرب ہوگا، ہم لوگوں کو بھی ڈسٹرب ہوگا، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جلدی آ جائیں، نماز کے بعد فوراً یہاں بیٹھے رہیں، اور میں انشاءاللہ آنے کی کوشش کروں گا 10 بجے، مگر گزارش جو کاریہ کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ میں آؤں تو فوراً مجھے مائک دے دوں۔ تو یہ واقعات کربلا جو ہے، ورنہ تو پھر ایک دو باتیں مجھے چھوڑ کر کے 15 منٹ کی باتیں ادھر ادھر کی چھوڑ کر کے واقعہ کو مکمل کرنا پڑے گا۔ جو کچھ بھی باتیں بتائی اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔